السلام علیکم۔ آج اس کا لانچ ہے، آج لانچ 600 کا۔ 600 سے 1000۔ شروع کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں آج آیا تھا انوگریشن کے لیے۔ ہم یو این ڈی پی کے ساتھ مل کے، جو یو این ڈی پی کا گرانٹ ہے، ہنا میں 600 سے لے کر 1000 تک ہم اس ماڈل کے گھر جو ابھی آپ نے دیکھے ہیں، اس طرح کے ماڈل گھر بنانے جا رہے ہیں جو ارتھ کوئک ریزسٹنس ہے، اور 7.5 یا 8 تک اگر ارتھ کوئک آئے تو وہ اس کو ریزسٹ کر سکیں گے۔ اور اس کا ماڈل اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ جس طرح ہمارے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹائپ کے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اور اس میں این ای ڈی یونیورسٹی جو ہے، اس کے انجینئرز، ان کا وائس چانسلر، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ڈیزائن پاکستان میں ہوا ہے اور یو این ڈی پی کے گرانٹ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سکسیزفل ماڈل ہے۔ اگر ہم یہ 600,000 گھر بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کوئٹہ ویلی اور آس پاس کے علاقے جو ہے زیارت، جہاں پر بہت زلزلے آ چکے ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس ڈیزائن کے گھر بنانے کے لیے، تاکہ فیوچر میں اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی ارتھ کوئک یا اس طرح کی چیز ہو تو ہم اس کو ارتھ کوئک ریزسٹنس گھر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ آج دن کو ہم نے کچھ میٹنگز کی ہیں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو ویلفیئر ہے مزدوروں کی، ان کا ہم نے کوئی رجسٹریشن بڑھانے کے لیے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ جو پچھلے کئی عرصے سے صرف 19,000 ہے، لیکن ان 19,000 میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے لیبر ہے ان کے بچے ویلفیئر فنڈ کے سے پڑھیں گے، نرسری سے 4th کلاس 5th کلاس اپ ٹو پی ایچ ڈی۔ تو وہ ہم 500 بچے بلوچستان کے جو ہیں، جو مزدور کا بچہ ہے، جس نے فیوچر میں مزدور نہیں بننا ہے بلکہ اس نے ایک رسپیکٹیبل زندگی گزارنی ہے اور ایک ویل آف زندگی گزارنی ہے، تو وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، مزدور کا بچہ انجینئر بن سکتا ہے، آرمی آفیسر بن سکتا ہے، لائر بن سکتا ہے، جو بھی فیلڈ وہ چنے۔ تو ہم اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ورکر ویلفیئر فنڈ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ میں چودھری سالک صاحب کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ انہوں نے بڑا اس پہ تعاون کیا ہمارے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ویژن ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کا فرام دا ڈے فرسٹ، کہ ہم 30,000 نوجوان، کم سے کم 30,000 نوجوان سکل کر کے ہم بھیجیں گے باہر کی دنیا میں، جائیں گے، وہ سکل لیبر ہوگا اور وہ سکل حاصل کریں گے اور وہاں پر جا کے نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ریمیٹنس جو ہے وہ بھیجا کریں گے اور اس سے ہماری اکانومی کو سپورٹ ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی جو بے روزگاری ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ سرکار سب کو روزگار نہیں دے سکتی ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو سکل کریں اور ہم ان کو باہر بھیجیں۔ پھر آج ایک آئی جی موٹر وے یہاں پر تشریف لائے تھے، وہاں موٹر وے نے یہاں پر بڑا زبردست ایک لائسنس، ڈرائیونگ لائسنس کا ایک کھولا ہے۔ ہم وہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے دنیا بھر میں۔ ہم اس کے ساتھ ایک ڈرائیونگ سکول گورنمنٹ آف بلوچستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم ایک سکول کھولنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بلوچستان کے بچوں کو ہیوی ٹریفک کا پہلے ٹریننگ دیں گے اسکول میں، ان کو پھر لینگویجز بھی سکھائیں گے، جس میں عربک ہے، فرینچ ہے اور انگریزی ہے۔ وہ بیسک زبان سیکھ کے تاکہ ہم ان کو ایکسپورٹ کر سکیں ایز ڈرائیورز یورپین یونین میں، اٹلی میں اور گلف میں۔ تو یہ ہماری ایک سوچ ہے اور اس میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنر پہ اسکول بنائیں گے، جس میں ہم اپنے بچوں کو نہ صرف ٹریننگ دیں گے بلکہ ان کو لینگوسٹک سکلز جو ہیں، جو بیسک سکلز ہیں وہ دیں گے۔ اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس بے روزگاری کا، جس کو بلوچستان کو جس نے بری طریقے سے جکڑا ہوا ہے، اور وہی پھر بچے جو نوجوان ہیں وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو سکل کر کے اور ان کو ایکسپورٹ کریں گے، اور یہ بہت بڑا ہماری جو ہے انشاءاللہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی ود ان فیو ایئرس۔ دیکھیے، وہ ایک پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا جو کہ لون ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بلوچستان کو ایز گرانٹ دیا تھا۔ پچھلے 8 مہینے سے پی ڈی نہیں لگ پایا تھا، تو ہم نے آتے ساتھ ہی اس کا پی ڈی لگایا ہے۔ اب پی ڈی جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن آپ کو ود ان ڈیز نظر آ رہی ہوگی کہ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو گھر ہیں وہ بھی ریہیبلیٹیٹ ہوں گے، اس میں پھر لائیولی ہوڈ کے پروگرامز ہیں، اور جو ہماری سڑکیں ڈیمیج ہوئی ہیں وہ ہیں، گھر ہیں، سکولز ہیں۔ تو وہ پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ اپنے فل سوئنگ میں
वो आपको नज़र आएगा विद इन फ्यू डेज़ चलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। सर आपने लैंग्वेज की बात की, क्या उसी स्कूल के अंदर इनका आप इजरा कराएंगे या अलग से इंस्टीट्यूट बनाएंगे? नहीं, एक ही स्कूल होगा, जो हमारा आइडिया है एक ही स्कूल होगा, उसमें वो बच्चे ड्राइविंग स्किल्स भी सीखेंगे और साथ बेसिक लैंग्वेज कोर्स भी करेंगे ताकि उनको आसानी हो वहाँ पर जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ज़्यादा। और मेरी तो ये ख्वाहिश और कोशिश है, आपको पता है कि सिर्फ गल्फ़ में लाखों लोग हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है एज ड्राइवर, इसी तरह यूरोप में भी। तो पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ा एक नेक नाम रखते हैं और इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों को जब स्किल करेंगे तो उनको उसी स्कूल में लिंग्विस्टिक स्किल्स भी सिखाएंगे और ड्राइविंग स्किल्स भी सिखाएंगे। फिर यहाँ पे टेस्ट होगा और उस टेस्ट को जो है वो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड लाइसेंस मिलेगा सो दैट वो जाए। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो जॉब सिक्योरिटी उसको पहले ही मिल जाए कि वो स्किल हो। जैसे ओमान में बहुत ड्राइवर्स चाहिए, अब हमारी ओमान की हुकूमत से बातचीत चल रही है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके टेस्ट देते हैं, तो क्यों ना यहाँ आके वो उनका टेस्ट ले लें। या फिर ये जो मोटरवे पुलिस का NHA का जो लाइसेंस है ये वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज्ड है, तो इसलिए हमने उनको जो फैसिलिटीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, IG मोटरवेज़ जहाँ आए हुए हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बलूचिस्तान में सिर्फ इतना ज़बरदस्त किस्म का वो सेटअप अपना स्टार्ट किया जो लाहौर में और कराची में भी नहीं है। तो बिगिनिंग है, बेसिक रिफॉर्म्स हैं फॉर द पीपल और इंशाल्लाह ताला उनका जो रिज़ल्ट है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाए। जी फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, हम इम्प्लीमेंटिंग आर्म्स हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हम उस डिसीजन के ऊपर खड़े रहेंगे। मैंने आपको पहले दिन से कहा कि हम एक इकाई हैं फेडरेशन की, हमारे जो इश्यूज़ होंगे हम उन इश्यूज़ के साथ उनके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन ये जो इशू है ये प्योरली फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो वो डिसीजन लेंगे हम इम्प्लीमेंट। अच्छा सर, तवक्कुआत के हवाले से भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है सियासी हवाले से, इस वक्त क्या सूरत हाल है? चूँकि ग्रैंड ऑपरेशन जो है इस वक्त पूरे कोयटा शहर में जारी है। देखिए कोयटा वालों को खुद सोचना पड़ेगा, कोयटा के शहरियों को सोचना पड़ेगा। हमारे 62 के करीब नालाज जो हैं, कमिश्नर साहब यहाँ पर हैं, 62 नालाज में इंक्रोचमेंट है। लोगों ने नालों पे मस्जिदें बनाई हैं, ये कौन सा जन्नत जाने का रास्ता है? लोग खुद सोचें कि ये कोयटा शहर हम सब का है, क्या हमने इसको साफ़ नहीं करना है, क्या हमने इसको ठीक नहीं करना है? और कौन आके ठीक करेगा? कोई बाहर से आएगा? हम बिल्कुल एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करेंगे। हम अपने कोयटा शहर को न सिर्फ साफ़ करेंगे, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं हम, जिससे हम गार्बेज जो पहला गार्बेज है वो तो अभी ये PDMA और हमारी जो कोयटा की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उठा रही है। उसके बाद वो टाइम आने वाला है कि जब आपके घरों पे, कोयटा वालों की घरों की दहलीज़ पे आके लोग गार्बेज उठाएंगे, ताकि फॉर वंस फॉर ऑल ये हमारा जो वेस्ट है इसकी मैनेजमेंट जो है वो उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आपके सूबाई महकमे बस इरीगेशन महकमा मवासलात है, सिविल वर्क्स, बल्दियात है, अभी कमिश्नर साहब और DGPDA में आए थे सैलाब मुतासर इलाके में रात में, ना उनके अफसर थे ना उनकी मशीनरी थी। अब PDMA ने उन तमाम महकमों की आदत ख़राब कर दी है, उनके हिस्से का काम PDMA कर रहे हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत और बाली जिन जिन महकमों का काम है उनके पास मशीनरी है, दस्तियाब नहीं है। उनके पास मिसाल के तौर पर महकमे के पास 600 कुल्ली है, वो हाजिर नहीं है। PDMA एक काम कर रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ये जो कुली हैं वो तो अब डाइंग केडर है। हमने फैसला किया है कि जो कुली हैं वो डाइंग केडर है और जो पोस्टें क्रिएट हुई हुई हैं, बजाय इसके कि हम बलूचिस्तान के बजट पे और प्रेशर डालें, उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं कि उनको हम लेवीज़ और पुलिस की तरफ लेके जा रहे हैं, सो दैट जो SNEs ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, जिनका बजट ऑलरेडी आता है, तो ये एक डाइंग केडर है। और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं हम हर एक, क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्रीज़ अब आ गई हैं, मिनिस्टर्स को हमने टास्क कर दिए हैं, तो वो एक एक करके अपने अपने डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे और जो जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो ज़रूर करेगा। लेकिन उसके एड में अगर कोई आता है तो गवर्नमेंट का ही एक महकमा अगर दूसरे की कोई मदद कर रहा है तो यू शुड बी हैप्पी कि कोई तो है जो काम कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि हम अपनी कोताही जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आपको पता है कि अभी हमने एक DC हैं मूसा खेल के, वो एक बच्चा कुएं में गिरा, क्या था वो शायद DC नहीं निकाल सकता था, लेकिन रिस्पॉन्स, गवर्नेंस, प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। गवर्नेंस नज़र आनी चाहिए। गवर्नेंस जो है वो बंद कमरों में नहीं हो सकती है, गवर्नेंस फील्ड में होती है। तो फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में अगर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर माजी में हमने देखा है कि NHA के पार्ट जो है वो दीगर सूबों में इस्तेमाल हुए, वहाँ मुंतकिल हुए। NHA की
कारकर्दगी हमें इतनी नज़र नहीं आती जितनी बलूचिस्तान में नज़र आनी चाहिए, तो आपकी क्या पॉलिसी है? उनसे आपकी कोई इस हवाले से कोई मुलाकात हुई है? बुख्ती साहब, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो भी इश्यूज़ होंगे, मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ, पोलाइटली बट फर्मली हम अपने इश्यूज़ रेज़ करते आए हैं, करते रहे। अभी ट्रॉलिंग का इशू था, वो हमने अभी फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी रेज़ किया है, जो हमारे कोस्टल बेल्ट में हमारे फिशरमैन के साथ जुल्म हो रहा था। आज मेरी सीएम सिंध से भी उस सिलसिले में बात हुई है। सीएम सिंध ने डायरेक्ट किया अपने फिशरीज़ मिनिस्ट्री को, हमारी मिनिस्ट्री और उनकी मिनिस्ट्री आपस में बैठ के लायामल बनाएगी। तो हमारे जो भी इश्यूज़ किसी भी और गवर्नमेंट के साथ हैं, हम बलूचिस्तान के राइट्स पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। थैंक यू।